Anfal 65. Ya, jadi bacanya ya ayuhan nabi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatihah lan yatil futuh wal bulu wal usul taubatan nasu salahil jasad wal ruh wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atayn. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atayn. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Minal ladzina kafaru bi'annahum qaumun la yafqahun. Minal ladzina kafaru bi'annahum qaumun la yafqahun. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fan. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fan. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. والله مع الصابرين. والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. حتى يثخن في الأرض. يريدون عرض الدنيا. تريدون عرض الدنيا. والله يريد الآخرة. والله يريد الآخرة. والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إليه توسلنا خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد بن عمر نووي البنتاني وللحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر الشيوطي وأصولهما ومريم أستاذي أستاذ سيد بن أبو بكر الحبسي سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوليد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف أستاذ حاجي بحر الرازي بن أجي إسحاق أستاذ زيادي وكدر بن ولا أستاذ حاجي جركاسي بن أجي مزاني أستاذ حميد بن طه المسي أستاذ حلمي أستاذ عبد أستاذ عبد الرحيم أستاذ صديق بن شهاب أستاذ حاسب عبيد الله بن محمد البهار أستاذ حسن بن هادي وأصولهم وأبراهيم وخصوصا نبي عبد الغني بن نجي محمد وبي سيدي ليلى بنت نجي موسى والحجي محمد بن ضميرة يجبني بنت قصلا والموسى بن عصبا يجب الحامد نجي محمد جميل غرغاني بن في كراتيكي وبجا مسلم بن نبي زلبة الحسن بن عبد الغني جلال بن جمتيكي جمتي وانساج محيتي بن نجي محمد وتوسلنا كي حاجي عبد الهادي بن نور إسماعيل بكران جاكرتا وتوسلنا كي حسبي الله بن نور غيار كي أحمد مرسيدي بن نور مسين كي أحمد زياد مهاجر توسلنا الحبيب عثمان بن عقيل بن يحيى علي وتوسلنا Guru Marzuki bin Nur Marani tawassana ki Haji Abdullah Syafi'i wa tawassana Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi kuita Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi wa tawassana Mu'alim Syafi'i Hadami bin Sagraini ki Haji Abdullah Wasri Abdul Majid Al-Habib Husain Bakar Dustuar Batan ki Haji Muhammad Alis bin Haji Umar ki Haji Naisya Gurasan Zainuddin Hamzah bin Haji Turmuzi ki Haji Umar Babakir ki Syekhudin Hamzah Muzir Taman Guru Masjid Guru Muhammad Hasan bin Haji Sa'ad Haji Mahfud bin Guru Ismail Anallah Ili Darajati bil Jannah
وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح المرحوم وأنوار بن نجيب معين وفاضل بن مريم وحسين بن مكري وحجي حسين بن سعد الله مناسب بن نجيد عن جهاد بن عمر حجي مدهلا بن جمال طيب حجي نصري بن تيمون حجي عبد الجليل بن حجي نصري وأبو بن منصور السعودي حجي مماون يونس شكرا بن حجي مصور أبي حجي عبد الحارث بن ورق رمضاني بن محمود Syarifuddin bin Fulan, Badar bin Majid, Saleh bin Fa'i bin Haji Suyud bin Haji Sanusi, Haji Ahmad Dawud bin Haji Muhyiddin Wasarani bin Kamnung, Nabi Haji Yusuf bin Haji Nasri, Salal Farhum bin Haji Muhammad Yunus bin Sarli, Ustaz Ismail Wakan bin Haji Abdul Rahman, Ustaz Abdul Rakib bin Sa'ibin, Bang Haji Umairah, Bang Yoyo bin Abdul Haris, Bang Ustaz Haji Abdul Rashid bin Mudakhir, Haji Muhammad Qabul bin Haji Abdul Rasid, Sahlan, Haji Abdul Malik, Rahmat Hidayah bin Sarubi, Bang Haji Warma, Bang Warma bin Supandi, Bang Dudung bin Zaiman, Walusan, Bang Yedno bin Bulan, Bang Ogibin bin Bulan, Haji Haji Batani bin Bulan, Muhammad Saleh bin Madnur, Husan bin Puja bin Munasih, Husan Al-Habib Abdul Qadir bin Ja'far Al-Jubri, Husan Saiful Anwar bin Haji Muhammad Siddiq, Haji Mulyana bin Balan, Ustaz Haji Abdul Jalil bin Guru Ismawi, Ustadzuna Ustaz Haji Abu Salim bin Sidin, Ustaz Almarhum Ahmad Lutfi bin Abi Haji Haris, Ustaz Bapak Bakti bin Anwar, Bapak Ahmad Zainuddin bin Fulan, Wali Jami Ahli Kubur bin Husain, Mausulihim wa semua keluarga kita deh yang banyak lagi meninggal dunia, mudah-mudahan Allah maghfirah mereka dalam kuburnya. ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bacanya halaman kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwatul mazlumi, doanya orang yang dizalimi, mustajabatun, amat diterima, wa in kana, sekalipun orang itu fajiran, sangat durhaka, fafujuruhu, kedurhakaannya itu ala nafsi, atas dirinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqu, takutlah kalian da'watal mazlum, doanya orang yang dizalimi. Fa innaha, karena doanya itu tahmilu, dapat membawa alal ghamami, ke atas awan. Yaqulullahu, berfirman Allah Ta'ala, wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, dan keagunganku, la ansurannaka, pasti aku menolong kamu, walau ba'da hinin, sekalipun sesudah ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqu, takutlah kalian dakwatal mazlum, doanya orang yang dizalimi. Wa in kana, sekalipun orang itu kafiran, orang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Berapa kan? 21. Oh, dikit lagi ya. Fa innahu laisa dunaha ijabun ya. Ada tuh kan? Iya ada.
fa innaha laisa dunaha ya, maka sesungguhnya tidak ada bagi doa itu dinding penghalang. Jadi babnya besok bab baru tuh. Tanggal 20 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah adaman naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'watul madlum mustajabah. Para jamaah sekalian semua yang hadir malam ini dan orang-orang tua yang sangat kita muliakan, mobil Rasul Pak Syaroni mewakili orang tua yang hadir. Ada juga Ustaz Habibi Agus Salim, ada pengurus ketuanya Saudara Alfi Haji Muhammad Khatib, dan segenap yang lainnya. Ada Habib Saddam juga bisa hadir, beliau rajin, mudah-mudahan keberkahan menyertai kita semua. Dan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu datang, ada 2 ekor, ada berapa? 10, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah berkahi umurnya, Allah pelihara kesehatannya, dijauhkan dari bala musibah diri kita dan keluarga kita di rumah. Malam hari ini kita masih meneruskan tentang keutamaan faedahnya doa. Nabi bersabda, da'watul madlum mustajabah. Doanya orang yang dianiaya, dirugiin, ya, dizolimin, dikibulin, ya, dizolimin, dikhianatin, difitnah, macam-macam lah yang sifatnya dirugiin. Kalau orang yang dizolimin begitu, dia doa, kata Nabi, mustajab, mustajab, doanya itu diterima. Hati-hati itu, ya, kita sangka barang-barang kita dibawa oleh prasangka dia yang salah, itu dia dizolimin Nabi. Ya, haknya diambil, nggak kuat dia untuk menolong dirinya, nggak kuat membela dirinya, karena banyak orang-orang yang membela kesalahan. Dia benar, itu namanya dizolimin. Ya, dia difitnah, padahal dia nggak berbuat. Dengan kesepakatan semuanya dia berbuat, itu namanya dizolimin. Atau dia punya tanah yang dulunya dia nggak urus selama 10 tahun, belum dipagarin. Akhirnya dia lihat tanahnya di Bekasi, akhirnya tanahnya berubah. Batas tanah saya bersih ini sih, aduh gimana ini? Ada yang berubah luasnya jadi kecil, ada yang ditukar namanya bukan milik. Waduh, banyak syaratnya. Ya, orang-orang zolim banyak ini. Zolim itu pelaku, madlum yang dizolimin. Jadi orang zolim, ya Allah, zolim itu orang-orang yang, makanya kalimatnya zolim. Orang yang hobi nipu, orang yang hobi bohong, orang yang hobi khianat, orang yang hobi fitnah, orang yang hobi gosip, itu kategori zolim. Ya, pembohong, pengkhianat, penipu. Bajunya keren-keren, bajunya cakep-cakep, bukan pakai baju-baju preman, bukan. Ya, tapi otak-otaknya, otak-otak zolim. Ya Allah, dikasih duit saya nggak tahu, kalau saya dikasih, nggak taunya tanah saya habis, tanda tangannya tuh setujuan dizolimin. Penipuan-penipuan bukan zolim. Lihat penipuan kan, penipuan kendaraan, penipuan, waduh, ya. Ini negara kita ini kalau nggak ada orang-orang alim nggak tahu ya. Kalau nggak ada wali-wali abdal, mungkin udah digerus sama semuanya air laut yang ada di utara, yang ada di selatan. Itu masih dilihat itu. Masih dilihat ulamanya. Allah sampai menyatakan, inilah ahammu li ahlil ardi azaban. Aku pengen habisin aja penduduk bumi. Inilah ahammu li ahlil ardi azaban. Tapi kata Allah bilang dalam hadits qudsi,
idza ra'aitu ila umari buyuti, kalau aku masih melihat, kata Allah, rumah-rumahku, musala-musala, masjid-masjidku masih ramai dengan majlis taklim dan sholat berjamaah. Yang kedua, wal mustahabbina fiyya, saling cinta mencintai, masih ada kekompakan. Yang tua nyanyiin yang muda menghormati yang tua, masih ada kekompakan. Atau yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar, masih banyak orang-orang istighfar menjelang subuh. Ada subuh gabungan, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Itu di antara tiga. Ya, itu di antara tiga. Kalau nggak ada tiga, sholatu anhu, aku singkirkan adab di tengah itu, karena dilihat masih ada tiga. Kalau nggak ada itu, wallahu a'lam. Kita harusnya terima kasih tuh RT kalau pengajian di tempat RT berpemajid Pak, sokong dana bantu tuh, itu Bapak rangkal musibah di kampung Bapak, di RW Bapak tuh. Ya, kelurahan cari tuh berapa masjid, berapa ustadz yang ngajarin tiap habis maghrib, sokong dana di sini tuh. Ini pembantu kelurahan gak ngapa-ngapain dapat duit tiap bulan. Ya apa dia tugasnya? Cuma nguncang-nguncang kaki doang. Kalau LKM apa namanya? LMK. Hah? MA? LMK. Apa dia? Pusat-pusat yang ada di kampung-kampung yang dia baca tauhid, yang baca Iqra ini. Itu tuh yang menangkal azab-azab. Ya. Kalau kita maksiat aja subhanallah. Kalau nggak ada ulama, kalau nggak ada ulama, masyarakat nasu kal bahari, manusia udah kayak binatang, wataknya. Wataknya ya, bukan orang si manusia bisa jadi pejabat, bisa jadi apa, tapi wataknya tuh kayak kal bahari lagi, kayak binatang. Ya Allah, sekarang udah putra diri, putra saudara dan umat Islam dalam keadaan mau korban, dikatakan ini ada penyakit ini. Subhanallah, dialamatkan ke umat Islam dulu. Ya, yang zolim banyak, zolimnya banyak. Pelaku sutradara penzoliman gak kelihatan, sutradara gak kelihatan, yang main pemain kan. Ya, orang-orang tertentu yang bikin dalam semuanya udah brengsek semuanya nggak kelihatan itu sutradaranya di belakang panggung. Ada bisa jadi begini keadaan. Ya. Itu oleh karenanya orang-orang yang pada dizolimin, orang-orang dikhianatin, ditipu, merasa dia diambil haknya. Dia mau nangis doang, gak mau. Ya Allah, ya Allah. Ya. Nggak di dunia dibuktiin, di akhirat dicecar sama malaikat. Malaikat gak bakal salah kejadiannya. Lihat nanti orang pada zalim, dari mulai orang-orang tertentu yang kerjanya, dalangnya, wah siapa itu kena semuanya. Di dunia sih masih oke dah, kita anggap dia bisa lepas. Canggihan mobil, canggihan pesawat, dia bisa terbang kemana aja. Untuk jantung dia bekerja gak lama. Kalau mau detikan mati bisa mati melalui kecelakaan, mati melalui kena jantung. Kemarin ada orang masih muda banget, umur 32, lagi enak-enak, kena jantung meninggal. Jangan. Ya. Kalau mau berikan bahaya di luar dugaan, ayo Ariel kalau mau jadiin contoh lagi enak-enak di kali dicebur, ayo cari. Ini takut sama Allah. Urusannya nanti zolim banyak banget, orang paling jerito. Kok lurahnya begini, tanah saya mana Pak? Kemana? Ada yang udah kurang, kok kurang segini? Kok pakai sama ini, kok pakai sama jalan? Kapan saya ngasih? Dan orang-orang yang tangan-tangannya pada jahil-jahil, pada ngambil kotak-kotak amal masjid, kotak-kotak amal musola,
Zolim. Ya. Orang yang dirugiin, orang yang difitnah, orang yang dibohongin, kalau dia angkat tangan hati-hati. Ya. Mustajabah, doanya diterima. Ada yang top chair, ada yang nanti ditunda, ada yang diganti lain musibah. Ada yang top chair. Masih ada di antara mereka kita ini. Para nabi-nabi top chair, para aulia top chair. Ada orang-orang beriman yang ada sifatnya ma'unah. Kalau karomah kan kalangan wali. Kalau mujizat kalangan siapa? Nabi. Kalau ma'unah kalangan orang beriman kayak kita. Enggak ente yang kena, anak ente yang kena. Enggak anak-anak kena, yang itu yang kena. Di dunia gak kena, oke dah, banyak dukun-dukunnya. Di akhirat adzabun alim. Allah gak bakal lepas dari pengawasan Allah. Ya nanti ya Allah, biar seperak, mohon maaf, 10 perak duit boleh zalim dicampur sama duit yang halal 90.000. Akhirnya kita beli baju koko gara-gara 10.000 nyampur sama 90. Sholat kita nggak terima. Baju koko kita tuh harganya 100.000, yang 10.000 duitnya duit boleh zalim. Apa boleh nipu, apa boleh ketemu, apa orang kita nggak tahu. Dah 10.000, yang bersihnya kan 90. Sampai begitu Nabi itu gara-gara duitnya jelas tuh. Sholatnya nggak diterima gara-gara pakai baju gitu. Gimana yang miliaran? Gimana dia antem bikin rumah di tempat sono? Ayo, gimana koruptor yang rakyat itu pada hak-haknya diambil? Ya Allah, enak banget ambil bensin sendirian, rakyat penjerit-jerit. Enak banget tulis los-los banget kita pada tiap bulan pakai meteran. Kalau ente mau kembangkan orang zalim, subhanallah, kelihatannya aja dari baju pakai jas, pakai baju hitam, ketutup kejelekannya. Kalau itu dibukti nama Allah itu zolimnya orang-orang zolim, misalnya mukanya banyak belatung, wailah kita geliat orang-orang itu. Ya, janganlah kita rela untuk balik lagi ke tempatnya di Rasulullah. Nanti belanja, makan apa kayak bubur kacang hijau kayak, makan bubur nasi kayak. Ya, duit ente sebetulnya cuma 20.000, harganya 15.000, kembali kan 5.000. Tukang abang bubur nasi dikira 50.000, dikembali 35, disangka 50.000. Nanti bayar berapa tadi? 20.000 pasar. Buburnya berapa? 15.000. Harusnya kembali berapa? 5.000 kan? Ini kan 5.000. Bukan 35. Terus sampai rumah hujan, kan 35, harusnya 5.000. Ya Allah, jangan-jangan tukang bubur ini salah duga nih, karena belinya kita mau jalan maghrib 20.000-an dikata 10.000. Tuh termasuk, ulangin, berangkat lagi, biarin hujanan gak apa-apa, balikin kemana? Gak usah di Cibinong, berangkat. Ini orang sampai di sana dia menutup. Kenapa mas? Ini Pak, mohon maaf, saya tadi yang kenapa? Saya bayarnya 20.000. Harusnya dikembali berapa? 5.000. Ini kelebihan. Mohon maaf, ya. Saya balikin lagi. Yang duit saya 5.000. Ya Allah. Saya sejak jualan baru kali ini ada pembeli. Bapak Mas tinggal di mana? Jauh sana Pak, Jawa Timur. Itu namanya itu jangan sampai duit zolim yang bukan hak kita murni nginep di rumah kita. Balik buru-buru, hujan besar, berangkat. Ada urusan mana? Kalau pakai telepon, tunda dulu. Oh, baru besok kalau ketemu. Ya, itu namanya udah belajar jujur namanya. Itu amanah. Ada orang bisa amanah gitu, paling dia bisa
Lah emang gue yang tipu tukang bubur ngasih buat gitu. Jadi misalnya pulang sampai lontar, ente beli misalnya itu bubur nasi di Bandung kayak gitu. Di mana kan? Nah, saya yang saya minta, dia ngasih aja. Bilang, Bang, Habibi, mau mobil lagi semuanya. Mana sono kemana? Bandung. Gimana? Ayo sono. Pulang di orang. Banyak yang beda tuh. Ini kecil-kecil aja nih, sudah zolim. Go. Ibu beli kacang, rebus. Yang beli cuma satu. Yang nemenin nyobain. Regem lagi. Ada yang begitu? Urusan apa itu? Yang beli si Alpi, usah pakai rokok lagi. Lain kalau hanya tukang kacang itu ngeraup dia sendiri. Bapak, ini cobain dulu Pak. Gimana Pak? Cobain dulu Pak. Itu lain lagi. Jarang yang begitu. Yang beli teman, yang ngambil duluan siapa? Yang kagak beli. Amal tiga kan kacang namanya. Kodok namanya. Enak banget tuh. Itu zolim kecil. Kita nggak tahu. Ente jangan dianggap kecil untuk bermasalah. Sekedar untuk biar sekecil misalnya kayak pasir, tapi kalau ada di mata, kagak ke mata. Pasir kan kecil nggak? Tapi nempel di mata, enak kan mata itu? Enggak. Mancing aja kacang, bukan persoalan kacangnya, dapat izin ente. Kalau dari yang begitu biasa, entar yang gede-gede akhirnya biasa, itu kezaliman namanya. Banyak kalau dibeberin tuh, banyak kita yang zolim. Paling makan di warteg, ketahuan tempenya, ya enggak? Makan 3, enggak 2. Ada nggak begitu? Bukan ada lagi, jawabannya banyak. Ada men biji. Jadi kalau ngaji, hati-hati nih. Makanya Nabi Adam meninggalkan doa yang Allah abadikan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kalau kau enggak ngampuni ya Allah. Hubungan kepada Allah, Nabi bilang hubungan kepada Allah, bukan hukum nas. Hubungan kepada Allah bilang la taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa, jangan deketin pun ini ya. Dideketin juga. Rabbana zalamna anfusana. Aku menganiaya zalim ini kepada Allah. Masih enak kan? Ini pada manusia. Diampuni belum? Udah minta ampun belum? Udah dihalal belum? Yang tahun kemarin kan 5.000 nya ternilai, tapi hak siapa itu? Enak aja ente yang halalin. Gimana kalau kita ambil cita-cita orang-orang dahulu, ulama-ulama dulu, sampai bermasalah di kuburan yang usah ceritain. Ditanya sama yang ngimpiin, jadi abang saya bermasalah di kuburan, cuman satu dong masalah. Apa bang? Saya pernah kesilitan yang namanya daging di gigi, saya sodok itu gigi saya dengan pagar tetangga saya, belum minta izin. Pagar dikit kan, dulu belum ada tusukan gigi kayak sekarang. Yang ngimpiin sampai minta izin, bang maafin ya bang ya, ibu kita bang ya Allah, masih tertunda dia dalam kuburnya, belum ada maaf dan dapat dihalalin. Apa masalah sama abang? Lo ngapa? Dia waktu satu saat, dulu kan orang kalau nggak maaf ke sumur mulu. Sumur tahu sumur? Sumur tahu sumur? Sumur kerbau lagi, dari kerbau. Kalau makan kesulitan sini. Modeknya itu apa naik kayak peniti, wah masalah. Ambil pagar. Itu bang, ambil pagar dikit. Belum minta izin bang, ya Allah ya Karim. Guru gue yang ngajarin gue gitu, jangan lagi dikit, sepagar, 2 pagar gue halalin. Nggak masalah itu bang, mending abang halalin. Sedikit pagar, dikit. Bermasalah kuburan, bagaimana ngambil mangga? Bagaimana ngambil sendal orang di musola di masjid? Pagar berapa sih harganya? Jadi kalau kita mau muhasabah diri kita, banyak yang kita zalimin ya Allah.
Sendal orang dalam keadaan kering, kita pinjam dia basah, zolim kita tuh kalau pakai zolim. Tuh orang taruh sendal situ, orang sendal jepit kita pakai aja lagi. Terus mendingan tuh, taruh zolim. Ada lagi kurang beres lagi, sendal kita hilang, nggak ada. Sendal orang ganti. Ini ganti lu siapa? Dihantam tuh sendal bagus. Sendal guru lagi nyambut. Dia sudah nerima musibah dia mau nyeker dan udah nyeker sendalnya hilang, ini kali gantinya. Sampai makan nasi uduk pakai begitu ulama, gimana itu makan nasi uduk yang pakai zolim? Itu kalau makan nasi uduk tuh yang pakai nampan kan 3 orang. Udah jurusan di belah sini semurnya tuh di bagian ini. Itu makan hormat. Itu makan kacang-kacang punya orang. Ikan orang, dia telur orang disikat dari sindal. Kecuali dia yang geser. Ini kagak, nasi belum digeser tuh yang lonte lapar, banyak kemarin. Banyak operator lihat sedekah misalnya, yang tuan rumah udah silakan. Silakan. Ya, bungkus. Nah, itu namanya udah di sini. Tuan rumah ke dalam, ini pada kosong. Ada begitu? Ada operator. Nah, izinin. Kan kalau udah benar di luar hak kita sebagai tamu, siapa tahu ada tamu gelombang kedua yang maghrib tim kita, ntar habis jam 9 mungkin kantornya, habis zuhur tim kita, ntar habis jam 2 barangkali. Enak aja ente, kecuali tuan rumah keluar, mohon maaf ini jamaah, silakan, ayo Bibi, ayo bilang dia teman-teman, coba dibungkus, diizinin. Tuan rumah baru ke dalam doang, bilang sama bininya, tuan rumah emang menjaga mulut kalau dia jaga piring aja. Jadi zolim bukan ngambil hak orang yang dari ratusan juta, yang begitu-begitu udah mulain. Ya Allah, ya banyak kita zolim. Wa in kana fajiran fa fujuruhu 'ala nafsi. Kefajirannya itu, kedurhakannya itu, dia orang fajir, remana, tetap diterima doanya. Ya, kedurhakannya urusan dia sama Allah, tapi masalahnya Allah nggak senang main zalim. Allah nggak senang penyimpangan, lu nyimpang sama ini. Urusan dosa dia fajir, urusan dia sama Allah. Tapi yang di sini Allah menangin dia ini. Lagi dia apain? Lagi dia dicurangin nih, curang itu bukan sifat Allah. Yang kedua, Nabi bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum." Hati-hati, takut kalian. Wanti-wanti yang doa orang zalim. Pantas doa kita belum juga terkabul, barangkali banyak orang zalim ke rumah kita. Ya Allah, pakai permisi itu kan kalimat bagus. Barangkali hak dia lagi ngobrol, datang terpotong omongannya. Itu zalim. Orang ngobrol kongko gitu. Terpotong omongannya gara-gara terlewat kan. Ya waduh, bagus ah, gimana ya? Permisi dah, assalamualaikum, permisi sebentar Pak. Iya. Dia mau tidur buru-buru, dia datang habis isya. Akhirnya ngobrol sama akhirnya dia masuk, dia lihat suasana yang jadi tamu, lihat tuan rumah lihatnya udah ngobrol kali, itu buru-buru pulang. Tuan rumah udah ngobrol, udah kayak itu bang, begini lagi. Ini nggak punya pikiran. Itu tuan rumah lihat tuh muapnya, udah begitu banget. Matanya udah layu, matanya udah kayak jamblang ini. Udah ente buru-buru, dah permisi dah. Soalnya ente orang masuk gini lagi. Cerita politik depan orang, ya Allah. Banyak kezaliman yang orang nggak demen. Ceramah, lama banget. Kenapa orang pada hajat macam-macam? Menyita perhatian orang soleh gara-gara ente tuh, ente jadi imam. Dan lama-lama tadinya khusus jadi sebel. Tadinya khusus. Lama. Gede banget. Jangan. Nanti saya zolim itu salah satu mengurangi hak orang. Ya. Nah itu diantaranya tuh.
Jadi orang-orang zalim itu dakwanya diterima, fa innaha tahmilu 'alal ghamam, itu doa langsung dibawa ke langit. Tuh ya Allah. Sampai di sana Allah yang mengatakan, ya Allah, Allah berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaka. Pakai tahu kita. Pasti aku nolong kau, orang yang dizalimi. Udah mereka sono enggak ada yang dengar, orang sono enggak ada yang nolong, aku yang nolong nanti. Kalau pada ini tunggu aja sedikit lagi. Hitnya bukan kayak kita. Hitnya ini tunggu, ada proses. Nggak tahu apa minggu, apa tahu bulan besok, apa tahun akan datang, apa proses yang lain, saya nggak tahu. Tapi jelas, ud'uni astajib lakum, jawabannya pasti. Ya Allah, makanya kami hati-hati tadi. Nabi bersabda, "Ittaqu da'watal madlum." Hati-hati doanya orang yang kita zalimin, yang kita tadi kita bohongin, yang kita kurangin, yang dia jadi kecewa, itu zalim. Undangan udah disebar, ya Allah, balehonya udah ada nama kiai ini akan tampil, orang udah kumpul semuanya, kadang udah di DP-in, itu zalim. Mereka zalim koruptor doang, mohon maaf. Ya Allah udah girang banget, udah kasih DP. Pengen pada datang, pengen didatengin, banyak sampai orang datang. Nggak datang, zalim kiai. Dia kira zalim yang ngambil tanah tadi kita jadi tahu. Orang udah girang-girang, dia bilang insya Allah, yakin gimana? Itu yang sulit di sini. Kan mohon maaf, dia jadi ustaz, katakanlah balik banyak yang pada kena zalimin orang. Hati-hati, orang kalau udah dikecewain gimana? Sudah banyak, kapok undang dia lagi. Panitia, masalah itu panitia. Malu nggak sama yang hadir? Lu nggak undang kali? Udah kasih duit berapa? 1 juta Ustaz. Nggak datang. Uji pulang itu, mau balik dia. Ya Allah, kezaliman ini merata semuanya. Ya, aku nolong nanti. Nabi bersabda, hati-hati, wa in kana kafiran, ya sekalipun yang dizolimin, yang difitnah, yang dibohongin, yang diambil haknya, kafiran apa kafiran? Bukan orang Islam. Tetap Allah perhatiin. Mudah-mudahan sampai apa terakhir itu? Fa innahu laisa duna hijab. Itu doa-doa yang dizolimin tidak ada dinding menghalangi, nembus langsung kepada Allah. Nah, mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah agar kita bisa mengerem diri kita. Mudah-mudahan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada poin dulu belum bisa tutup pada pengurus dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman sebentar, maaf waktunya, bahwa hari Sabtu besok kita akan mulai lagi pengajian bulanan di Sabtu pagi pada subuh jam 5.30 yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Mahfud Abdul Ghani, yang biasanya serta ada satu awan karena beliau masih menunaikan ibadah haji, jadi tetap guru kita yang akan memimpin Kiai Haji Mahfud Abdul Ghani. Dan seperti biasa pembacaan Maulid dan mungkin akan bacaan tatib, dan kita doakan juga nih kepada ketua kita lagi kurang sehat, Alfi. Tadi makanya dia sempat datang mau minta izin untuk beri pengumuman, tapi kan dia kurang sehat, maka diserahkan kepada saya agar memberikan pengumuman untuk Sabtu pagi. Insya Allah akan kita mulai lagi kembali pembukaan pengajian bulanan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil ya Rasul Allah, salamun alaik ya Rafi'a syai wa ya Rasul Allah.
الشان والرجي يا رسول الله سلام يا رفيع الشان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.